Consider the following spot rate and forward rate between rupee and Dashmark being this one. Okay, so we have been given dollar by Dashmark, sorry. Okay, numerator இருக்கிறது home currency, denominator இருக்கிறது foreign currency. That's how you can think over. The spot rate being $0.75 per Dashmark, forward rate sometimes later, the rate being $0.77 per Dashmark. Interest rate in Dashmark being 7%, interest rate for the dollar being 9%. Okay. Suppose that the transaction cost in foreign exchange market equal to 0.25% per transaction. Do covered arbitrage profits exist? So இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல தான் கண்டுபிடிக்கணும். You skip this one 0.25. அது இல்லாமல் நார்மலா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் parity theory உடைய ஃபார்முலா போடுங்க. IRP, interest rate parity theory. As per this, 1 plus rate of interest of home currency should be equivalent to forward rate divided by spot rate into 1 plus rate of interest of foreign currency. இது ரெண்டு ஈக்குவலா இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு ஆர்பிட்ரேஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஹோம் கரன்சி அப்படிங்கிறது this will be the home currency 9%. 1.09 should be equivalent to forward rate being 0.77 divided by 1 into home currency, foreign currency rate of interest being 7%, otherwise 1.07. The ultimate value here being 1.079 is equivalent to 1.09853. As these two are not same, definitely arbitrage will exist. This will be higher. As this will be higher, okay, you have to better borrow here and invest here. Borrow here and invest here. கரெக்டாக இருக்குமானா சொல்ல முடியாது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, பிட் ஆஸ்க் ரெண்டு ரேட்டும் இருக்கும்போது கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. டென்டேட்டிவ் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். லோவர் ரேட் எடுத்து பிட் ரேட்டு, அதே சமயத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ண என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வருமோ அதை வச்சு நம்ம எடுத்துட்டோம். ஸோ வி ஹவ் டு டேக் தட் வே ஒன்லி. borrow here and invest here. Clear? இங்கே borrow பண்ணி இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணும். பட் இந்த 0.25% transaction cost இருக்கிறதுனால definitely will be losing some profit also. அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் வந்த profit, yeah, spot rate வந்து correct, sorry. Spot rate be 0.75. Okay. Thank you. Spot rate being 0.75. இப்போ நீங்க ப்ராஃபிட் ஆஸ் யூஷுவல் கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஃபைனலா இந்த டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் அந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. இஃப் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் தென் யூ கேன் ஹேவ் இட், அதர்வைஸ் யூஸ்லெஸ், ரைட்? நவ் ஐ மே கோ ஃபார் பாரோயிங் டாலர். ஹோம் கரன்சி பாரோ பண்ணோம் இல்லையா? பாரோ டாலர். ஹவு மச் வி கேன் பாரோ தட் யூ கேன் அஸ்யூம் யுவர் செல்ஃப். புக்ல $1 lakh பாரோ பண்றதா அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ டாலர் $1 lakh. Convert the dollar into Dashmark and invest. அப்போ கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க $0.75 ஒரு Dashmark வரும். அப்படின்னா என்ன வரும்? Divide this by 0.75. You will get Dashmark 1,33,333. Okay. 0.33 வச்சுக்கலாம். Now withdraw sometimes later with the interest 1 year later. இப்போ நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணது ஃபாரின் கரன்சியில் where the rate of interest being 7%, 1.07 you have to add with this. The Dashmark what you have by the end of 1 year with the interest being 1,42,667.67. Again you convert the Dashmark into dollar. So dollar equivalent here while converting this time the value is 0.77. Here earlier it is divided, now it is multiplication. Convert back, reversal. So you'll be getting 1,09,853.33 will be the dollar.
Now you repay this borrowing with interest. Okay, the interest rate here being 9%, otherwise 1.09 should be multiplied with that. And then the ultimate value being $1,09,000. Yeah, of course you have the decent income, but now you have to verify whether you are losing any value due to the transaction cost. I'm going to incorporate the transaction cost here. Transaction cost. For first of all, the transaction cost for first conversion, this one, second conversion, this one. Okay, this is the second conversion. 1 lakh is first converted into dash mark, and then 1,09,853.33. Everything is dollar. Is the value of converted dollar later on. On the converted dollar rate, we have to pay a charge of 0.25%. This value being 524.63. Despite that, of course, we gain. Despite that, so gain is higher. Net namakku or gain irukku, kattama arbitrage irukku, despite the transaction cost. So this is the ultimate profit. Of course, you can go for this one. So இது வந்து கடைசியா தான் நீங்க கால்குலேட் பண்ணனும், ஆரம்பத்துல நம்மால சொல்ல முடியாது. You have to be double cautious with that. Okay, come on, make note of it. Question number 4, we have been given bid ask rate. ரெண்டுமே இருக்கு. Bid ask rate இருந்துச்சுன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் parity தியரி மாதிரி போட்டு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. போட்டு பார்க்கலாம், பட் அல்டிமேட்டா டிஃபரன்ஸ் இருக்க செய்யும். அப்ப நீங்க திரும்பவும் முடிவு எடுக்கலாம், அல்லது ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது டாலர்ல இருந்து இங்க ருபீஸ்க்கும் டாலருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க டாலர் பாரோ பண்ணி ருபீஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன சிச்சுவேஷன், அல்லது ருபீஸ்ல பாரோ பண்ணி டாலர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண என்ன சிச்சுவேஷன், ரெண்டா போடுங்க. எதுல ப்ராஃபிட் இருக்கோ அந்த ஆப்ஷன் நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். That is called trial and error method. So spot rate being, okay, rupee by dollar, clear. So this is a home currency, this is the foreign currency, and spot rate we have a bid rate as well as ask rate. Bid rate and ask rate 43.30 is to 43.40 for every dollar. And in case of forward rate, சொல்லுங்க பாப்போம், what is the forward rate? Forward bid எவ்வளோ, forward ask எவ்வளோ? Forward for the 3 months. What is the forward rate? Do I want to add these two or subtract them? 3 months swap points கொடுத்திருக்காங்க. 43.30 plus 20 அல்லது minus 20. Come on, speed up பண்ணுங்க. Minus or plus? Is it at premium or discount? Is it at premium or discount? Make it faster. It is at discount, premium. Increase la irundha adu vandu premium illaya. So then you have to add 43.50 per dollar. இதுவே நீங்க டிக்ரீசிங் ட்ரெண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கவுண்ட்ல இருக்குன்னு அர்த்தம், அப்ப மைனஸ் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க. பட் இங்க இன்க்ரீசிங்ல இருக்கறனால you have to plus 43.50 plus 43.70. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த எக்ஸாம் இதே क्वेश्चंस கேட்டிருந்தாங்க, எல்லாமே போட்டான். இத ரிவர்ஸ்ல இருந்திருக்கு 30/20 ன்னு சப்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு ஆட் பண்ணி வச்சிட்டோம். So that one error he made. Okay, so be careful in that. And then the interest rate in home currency, அதாவது இந்தியாவில் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 6%. ஃபாரின் கரன்சி டாலர்ல 5.75 இருக்கு. Is that clear? Now what can I do first? Okay, borrow. என்னத்தை borrow பண்றேன்?
I can start from டாலர்ல borrow பண்ணி rupeesல invest பண்றதா plan பண்ணிக்கலாம். Dollar borrow and shift to investing in rupee. How much is the borrowing, sir? அப்படின்னு சொன்னாங்க, that's your choice. I'll start with $1. I start with $1. Okay. Sir, $1 பதில் $100 வச்சுக்கலாம், $1,00,000 வச்சுக்கலாம். That's your choice. You can go with, no issues in that. Convert the dollar into rupee and invest in India. Invest in India. அப்ப நீங்க டாலரை சேல் பண்ண போறீங்க ஸ்பாட்ல. டாலரை சேல் பண்ணீங்கன்னா அந்த ட்ரேடர் என்ன ரேட்டுக்கு அக்செப்ட் பண்ணுவார்? ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடர் 43.30க்கு அக்செப்ட் பண்ணுவார். So you have to multiply with the 43.30. So you'll get a rupee of rupees 43.30. Again, you can withdraw the investment sometimes later. Okay, sometimes in சொன்னால் 3 months, ஏன்னா ஃபார்வர்ட் வந்து 3 months இருக்கு. ஸோ 3 months later நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ண போறீங்க. இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு 6% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. 3 monthsக்கு 1.5% நீங்கள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் 1.15%, 1.5%. Okay, add 1.5%. So 43.30 into 1.5% putting the value means 0.6495. That you have to add. So ultimate value being rupees 43.9495 you will be getting. Again, convert that rupees into dollar in the forward contract. Forward contractல நீங்க என்ன பண்றீங்க? டாலர் வேணும்னு கேக்குறீங்க. டாலர் வேணும்னா அவர் என்ன ரேட் உங்களுக்கு சேல் பண்ணுவார்? 43.70 சார் அப்படிம்பார். 43.70. உங்கள்ட்ட டாலர் இருந்துச்சு, ருபீஸ் வாங்குனீங்க. இப்போ திரும்ப டாலருக்கு வரணும். வாட் கரன்சி யூ ஸ்டார்டட், யூ எண்ட் அப் வித் தி சேம். திரும்ப போய் பேங்க்ல டாலர் வேணும் சார் அப்படின்னா, டாலர் சார் இன்னைக்கு நீங்க கொடுத்தால் 43.50 வாங்கிப்பேன், ஆனா உங்களுக்கு வேணும்னு கேட்கறதுனால எனக்கு பிரீமியம் வேணும், 20 பைசா சேர்த்து வாங்குவேன் அப்படின்றாரு. ஓகே, நவ் யூ கன்வெர்ட் தட் பை டிவைடிங் திஸ் வித் தி ஆஸ்க் பிரைஸ் பை த டைம். So you will now have the dollar being 1.0144. Now this borrowing will be repaid. Repay பண்ணும்போது 5.75 அப்படி சொன்னாக்க per quarter எவ்வளவு percentage வருது? I think 1.4375% நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். So 1 plus I, the I being 1.4375%. That add பண்ணீங்கன்னா the ultimate dollar you will be getting supposed to be repayable on the 1.0. So இது வந்து 57 நினைக்கிறேன். Am I right? 1.0057. Are you getting this one? Come on. தப்பா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க values, because I am also calculating with you. I request you to calculate and respond to me. And repayment பண்ணும்போது $1 ஓட இந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா the ultimate value, is that okay? 5.75 தானே? 5.75 divided by 4 போட்டீங்கன்னா 1.4375. okay, 1.4375. I think the ultimate value being 1.0114. 114 will be the answer. Is that clear? Are you getting this value? So your ultimate results being loss. 1.0057 minus 1.0114. You'll be losing. Okay, 1.0057 minus 1.0114. Your loss being 0.0057. So இது advisable கிடையாது. Now what is the loss percentage, sir? 0.0057 for your $1 of investment. So roughly you are losing around 0.57%.
0.57% you are losing. Clear? இது 1.144 வருதா இந்த வேல்யூ செக் பண்ணுங்க. இது வந்து எவ்வளவு வருது? 1.0144 வருதா பாருங்க. Yes or no? Come on. Get me the answers. அப்படின்னா the loss being $0.0087 will be your loss. Loss percentage வரும்போது 0.0087 for your investment being 1 in percentage. Okay, 0.87 will be the loss. Okay, thank you. 1.0144 நினைக்கிறேன், செக் பண்ணுங்க ரபிக். thank you. So இதெல்லாம் மைன்யூட் வேல்யூஸ் இல்லையா, அதனால தப்பு பண்ணிடுவீங்க, கேர்ஃபுல்லா இருங்க. 0.87% is the loss. அப்ப கட்டாயமே இது அட்வைசபிள் கிடையாது இல்லையா, அப்ப உல்டாவா பண்ணீங்கன்னா அட்வைசபிளா இருக்கும். So I may now use the reverse order, அதாவது borrow in rupees and convert that to dollar. We assume our own number, borrow rupee 100. Yes, rupee 100 அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறது தானே. இல்லையா அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்கள்ட்ட ருபீஸ் இருக்கு, அதை வச்சு நீங்க டாலர் வாங்க போறீங்க. டாலர் வாங்கினா என்ன ரேட் இருக்கும்? 43.40. அப்ப நீங்க பாரோ பண்ணது 43.40 பாரோ பண்ணலாம், அதாவது $1 அதே கணக்கு வரதுக்கு. யுவர் சாய்ஸ், நோ இஷ்யூஸ் இந்த. கட்டாயமா இது லாஸ்ட் இப்படி பண்ணா உங்களுக்கு கெயினா தான் வர முடியும். கெயினா வர முடியும்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா கன்வர்ஷன்ஸ்ல வந்து பிட் ஆஸ்க் பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் ஸ்ப்ரெட் இருக்கு இல்லையா, அந்த இதனால நியூட்ரலைஸ் ஆகும். ரெண்டு சிச்சுவேஷன்ல லாஸ் வர வாய்ப்புகளும் இருக்கு. ரைட். So we borrowed, rupees is converted into dollar and invest. நீங்க 100 rupees கொடுத்து டாலர் கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவு டாலர்ஸ் கொடுப்பாங்க? So buying the dollars. So banker says I need 43.40 paper. This is the rate applicable. Now divide this by 43.40. You'll get $2.3041. Again டாலரை வித்ட்ரா பண்ணுங்க. டாலரை வித்ட்ரா பண்ணுங்க. டாலரை வித்ட்ரா பண்ணும்போது நீங்க யூஎஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க இல்லையா, அப்போ உங்களுக்கு இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். சாரி. So you multiply this with or add 1.4375% with this. I think the dollar you will be withdrawing here being 2.3372. Am I right? Later on, in the borrowings repayment பண்ணுங்க. You can repay this. Before that, I just convert this back. Okay. So I am converting the dollar into rupees. இப்ப நான் போய் டாலரை கொடுத்துட்டு கேஷ் கேட்கிறேன். யூ ஆர் செல்லிங் த டாலர் இன் யுவர் ஹோம் கரன்சி. இது கமாடிட்டி. பையர் என்ன சொல்றார்? செகண்ட் ஹேண்ட் ரேட் மாட்டி 43.5 தான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்றார். ஸோ ஒவ்வொரு டாலருக்கும் உங்களுக்கு 43.50 கொடுப்பாங்க. அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ருபி வேல்யூ வில் பி 101.6682. நவ் இந்த பாரோயிங்ஸை ரீபேமெண்ட் பண்ணுங்க. ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது ருபி பாரோ இல்லையா, அப்ப இந்தியாவில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆட் பண்ணி பாரோ பண்ணுங்க 1.5% per quarter. So the value repayable here being rupee 101.50. Of course you are getting the profit. So in the option choice நல்லா இருக்கு, you are gaining that profit also. The gain being 0.1682 will be your gain. இப்போ profit percentage எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க 0.1682 is your profit for your 100 rupees of investment. அப்ப percentage சொல்லுங்க. 0.1682 divided by 100 percentage சொன்னோம்னா the value being 16.82 will be the answer. 16.82% is the gain. Loss percentage gain percentage சேமா இல்ல.
ஏன் அப்படி சொன்னாக்க இந்த ஸ்ப்ரெட்னால ஏற்படுற லாஸ் இருக்கு இல்லையா, இங்க தேவையில்லாம ஒரு 10 பைசா ஜாஸ்தி கொடுக்குறீங்க, இங்க ஒரு தேவையில்லாம 20 பைசா ஜாஸ்தி கொடுக்குறீங்க. அந்த ஸ்ப்ரெட்னால ஏற்பட்ட லாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. நம்ம நேரத்துக்கு சில சமயம் டாலர் இருந்து ருபீஸ் போனாலும் சரி, ருபீஸ்ல இருந்து டாலர் போனாலும் சரி, இந்த ஸ்ப்ரெட்ல ஏற்படுற டிஃபரன்சஸ்னால ரெண்டு சுச்சுவேஷன் லாஸ் ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி வரலாம். ரெண்டு சுச்சுவேஷன் கெயின் கட்டாயமா வராது. ஏன்னா ஏதோ ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கு, அது ஸ்ப்ரெட்னால உங்களுக்கு லாஸ் ஆகலாம். அப்போ ஒரு ஆப்ஷன்ல இந்த ப்ராஃபிட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்ப்ரெட் லெஸ் பண்ணா அது லாஸ் ஆயிடும். ஒரு ஆப்ஷன்ல டைரக்ட் ஆப்ஷன்ல உள்ள லாபம் இருந்தாலும் இன்னும் லாஸ் இருக்கும். ப்ராஃபிட் இருக்கும்போது ஸ்ப்ரெட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா லாஸ் வந்துருச்சுன்னா யூஸ்லெஸ். That will be useless. You cannot do any arbitrage at all. So with that, the arbitrage concept is completely over. Come on, this is the trial and error method where we have the bid and ask rate as well as investment as well as borrowings கான interest rate ரெண்டையும் கொடுத்துட்டாக்க நீங்க இப்படி தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். மீன்ஸ் trial and error methodல ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். Here I have given the format here, dollar to rupee, rupee to dollar வச்சு நான் calculate பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். Now let's see the purchasing power parity theory. You know that the forward price எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படி சொன்னாக்க spot price into 1 plus rate of interest of home currency divided by 1 plus rate of interest of foreign currency போட்டீங்க. ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஃபார்வர்ட் ரேட்டை இம்பாக்ட் பண்றதுக்கு. நாட் ஓன்லி இன்ட்ரெஸ்ட், சம்டைம்ஸ் இட் மே பி இன்ஃப்ளேஷன் ஆல்சோ. அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பதிலாக நீங்க இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் போடுங்க. 1 பிளஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ஆஃப் ஹோம் கரன்சி டிவைட் பை 1 பிளஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ஆஃப் ஃபாரின் கரன்சி. தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் டூ ஃபார் கெட்டிங் த ஃபார்வர்ட் ரேட். இஸ் தட் கிளியர்? திஸ் இஸ் த லாஜிக். எப்படி நமக்கு ஹோம் கரன்சியோடைய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஹோம் கரன்சியோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா ஹோம் கரன்சி டெப்ரிஷியேட் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோமோ, ஹோம் கரன்சி வில் பி டெப்ரிஷியேட்டிங். அதே மாதிரி தான் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ஆஃப் ஹோம் கரன்சி இஸ் ஹையர் தென் த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ஆஃப் ஃபாரின் கரன்சி இருந்தால் நம்மளுடைய ஹோம் கரன்சி டிஸ்கவுண்ட்ல போயிடும், குறையும். மற்றபடி நீங்க எங்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னு யூஸ் பண்ணீங்களோ அங்கெல்லாமே இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்னு போட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சுங்க. தட்ஸ் கால்ட் பர்ச்சேசிங் பவர் parity theory. Okay, now you can copy it later. Now you see a television use in US is costing $500. The same television is costing in Germany 725 euro. Okay, what is the spot rate between euro and dollar? Euro and dollar. So euro and dollar பார்க்கும்போது நீங்க டாலரை வந்து ஹோம் கரன்சி வச்சுக்கலாம், யூரோவை வந்து ஃபாரின் கரன்சி வச்சுக்கலாம். That's your option தானே. அப்ப $500 கொடுத்து நீங்க வாங்குற அந்த ஒரு ஐட்டம், ஓகே, நீங்க யூரோப்ல 725 யூரோ கொடுத்து வாங்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க வாட் இஸ் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்? 0.6896 dollar will be offered for every euro. Is that okay? இப்படி இருந்தா அந்த பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டின்னு ஈக்குவலா இருக்கு. நீங்க யூஎஸ்ல வாங்கினாலும் சரி அண்ட் யூரோப்ல வாங்கினாலும் சரி ஒரே காஸ்ட் உங்களுக்கு அவுட்ஃப்ளோ ஆகும். ரொம்ப சிம்பிள் சென்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிவி ஒரு டாலர் வந்து நமக்கு 80 rupees. அப்ப யூஎஸ்ல இப்ப இந்தியாவில் வந்து ஒரு 80,000 rupees இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க இது இந்தியன் ருபீஸ். ஒரு டாலர் 80 rupees சொன்னால் யூஎஸ்ல எவ்வளவு இருக்கணும்? $1,000 இருக்கணும். யூ அஷ்யூம் தட் வி டோன்ட் ஹேவ் எனி டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க யூஎஸ்ல வாங்கினாலும் சரி இந்தியாவில் வாங்கினாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரே அவுட்ஃப்ளோ இருக்கணும். இப்போ யூஎஸ்ல நீங்க $1,000 வச்சிருக்கிறீங்கன்னா அது இந்தியன் கரன்சிக்கு மாத்தினீங்கன்னா கரெக்டா 80,000 இருக்கும், அதை வச்சு வாங்கலாம். அல்லது உங்கள்கிட்ட 80,000 இருக்குன்னா $1,000 மாத்தினீங்கன்னா யூஎஸ்ல வாங்கலாம். யூ வில் பி கெட்டிங் தி சேம். யூ கேன் பர்ச்சேஸ் த சேம் டிவி இன் இந்தியா as well as in US having the same outflow of cash. அப்படின்னா what is the conversion rate அப்படின்னு சொன்னாக்க 80 rupees per dollar. ஓகே, அப்ப இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அந்த விலை என்ன மாதிரி விற்கிதோ அதை பேஸ் பண்ணி ரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 80:1 அப்படின்னு இருக்குல்ல. ஃபார் எவ்ரி டாலர் இட் காஸ்ட் 18 சொல்றோம் இல்லையா, இதுதான் கன்வர்ஷன் ரேட், ஃபாரெக்ஸ் ரேட் யூசிங் த பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி தியரி. சம்டைம்ஸ் லேட்டர் விலை ஏறி போச்சு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 year பிறகு $600 இருக்கு அதே ஐட்டம், ஆனால் யூரோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 800 rupees இருக்கு. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு $75 will be offered for every euro. இந்த மாதிரி மாறிடும். இது ஸ்பாட் ரேட்டு, இது ஃபார்வர்ட் ரேட்.
இது ஸ்பாட் ரேட்டு, இது ஃபார்வர்ட் ரேட். இந்த ஸ்பாட் ரேட்டும் ஃபார்வர்ட் ரேட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்தது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இந்த பர்ச்சேஸ் பண்ற அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. 500 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருந்ததை யூரோப்ல 725க்கு வாங்குனீங்க. 500 ரூபாய்னா $500. இப்போ $600 வாங்கினதை நீங்க $800. அங்க கிட்டத்தட்ட 500ல இருந்து 800ன்னு எவ்வளவு சேஞ்சா இருக்கு? ஆல்மோஸ்ட் 20% வந்து இன்ஃப்ளேஷன் இருந்திருக்கு. எங்க? இது ஹோம் கரன்சி இல்லையா? இது இன்ஃப்ளேஷன் ஆஃப் ஹோம் கரன்சி பீயிங் 20%. 725 அப்படிங்கிறது 800 மாதிரி இருக்குன்னா 70/725 தான் நமக்கு இன்க்ரீஸ் இருக்கு. The percentage being 70 divided by 725. So 9. Inflation of foreign currency is equal to 9.656. அப்ப inflation of home currency is greater than inflation of foreign currency ஆக இருந்தால் home currency will depreciate. அப்படின்னா ஒரு யூரோக்கு நீங்க ஒரு $0.69 கொடுத்தீங்க, ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன், $0.69 கொடுத்தீங்க. இப்ப ஒரு யூரோக்கு 0.75, you are paying more dollar for the euro. So euro becomes strengthening and dollar becomes weakening. That's a logic. Okay, இது எப்படி முடிவு எடுக்கிறீங்க? இதை பேஸ் பண்ணி தான் முடிவு எடுக்கிறீங்க. This is called purchasing power parity theory. Come on, make a note of it. Rupee being the home currency, Australian dollar being the foreign currency. ஸ்பாட் ரேட்ல நம்மளுடைய பேட் என்ன ரேட் விற்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா 1000 ரூபாய் விற்குது இந்தியாவில். ஆஸ்திரேலியாவோட அதே மாதிரி 40. இஃப் தெர் இஸ் நோ பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ், ஒன்லி எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ்னால தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா current rate being how much? 25 rupees per Australian dollar. Per Australian dollar. Okay. According to the theory of purchasing power parity, what should be the rupee by Australian dollar? If the price of the cricket bats in Australia goes up to Australian dollar 44 in 1 year's time, cricket bat would have value 1074 ஆயிடுச்சு. So rupees 1074 is equal to Australian dollar 44 அப்படின்னு சொன்னாக்க 1 year later இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா rupee 24.41 divided by 1 Australian dollar. ஸோ முன்னாடி வந்து ஆஸ்திரேலியன் டாலர் வந்து 1 இருக்கும்போது நீங்கள் you have to pay 25, now you are paying lesser அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியன் டாலர் இஸ் டிஸ்கவுண்டிங், வேல்யூ குறையுது. வாட் இஸ் த 1 year ஃபார்வர்ட் ரேட் அப்படின்னா 1 year ஃபார்வர்ட் ரேட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ கட்டாயமாக இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இன் ஹோம் கரன்சி, அதாவது ருப்பி வந்து நமக்கு என்னவா இருக்கணும், கம்மியாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ஆஃப் த ஃபாரின் கரன்சி. அதாவது ஆஸ்திரேலியன் டாலரில் வந்து காஸ்ட்லியராக இருக்கணும் இன்ஃப்ளேஷன். இஸ் தட் கிளியர்? கம் ஆன், மேக் a note of it. Current exchange rate being N122 per dollar. Dollar being foreign currency, N being home currency. எப்பொழுதுமே foreign currency வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? How many home currency will be payable for every one foreign currency? If the inflation rate in Japan being 2%, okay, and USA being 3%. அப்படின்னா லேட்டர் ஆன் வந்து இது டிஸ்கவுண்ட் தானே ஆகணும், ஃபார்வர்டில் டிஸ்கவுண்ட் தானே ஆகணும். Calculate the expected exchange rate. So 122 into 1.02 should be the numerator value divided by 1.03. This is what about the forward rate. இல்லைனா ஃபார்முலா மாதிரி போடுங்க. Forward rate is equal to spot rate into 1 plus rate of interest of foreign currency, sorry, home currency, divided by 1 plus rate of interest of the foreign currency. So formula மாதிரி போடணும்னா போடுங்க. The ultimate value being 120.82 yen per dollar. So நம்ம இந்த rate of inflation வச்சே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், கட்டாயமா எண் வந்து அப்ரிஷியேட் ஆக போகுது. அதாவது ஒவ்வொரு டாலருக்கு நான் 122 rupees கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல 120 கொடுத்தா போதுன்னா அந்த ஹோம் கரன்சி எண் வந்து அப்ரிஷியேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். And dollar is depreciating. That we get it already. அதை கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிட்டோம். 122 கொடுக்குற இடத்துல 120 தான் கொடுக்குறோம். Then we are happy that so we have means manipulated or our currency getting strengthened over the dollar அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். Make it fast. Copy it. The expected inflation, இது வந்து spot rate.
expected inflation rate in UK as well as USA for the next 3 years are given below. வருஷம் வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும், கிமுலேட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க, forward rate is equal to spot rate into 1 plus inflation rate in home currency divided by 1 plus inflation rate in foreign currency. So இதை எடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ ஃபாரின் ஃபார்வர்ட் கரன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1.65 இன்ட்டு நியூமரேட்டரில் டாலர் ரேட் US 1.02, டினாமினேட்டரில் 1.03. இது 1 year later. இதிலிருந்து செகண்ட் இயரில் this will be the inflation. So 1.025 in numerator for dollar. இங்கே 3.5, 1.035. தேர்ட் இயர்ல இது 2 வருஷம் முடிவில் கிடைச்சிச்சு. 3வது வருஷம் முடிவில் again it will inflate to this extent, 1.02 divided by 1.03. By the end of third year, spot by the end of third year or forward 3 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். The forward 3 being $1.602 for every sterling. For every sterling. Is that clear? சி, இப்போ வந்து நீங்கள் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து யூகேல கம்மியாக இருக்குது. அப்போ யூஎஸ் உடைய கரன்சி டாலர் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிடும். ஒரு ஸ்டெர்லிங்க்கு 1.65 கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல அதே ஒரு ஸ்டெர்லிங்க்கு 1.6 தான் கொடுக்குறாரு. கிட்டத்தட்ட 0.048 கிட்ட குறைஞ்சிருச்சு இல்லையா? ஸோ பிகாஸ் டாலர் இஸ் ஸ்ட்ரென்தனிங் ஹியர். கிளியர்? ஸோ நான் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுங்க. ஃபார்வர்ட் கரன்சி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பாட் ரேட் இன்ட்டு 1 plus inflation rate in home currency divided by 1 plus inflation rate in foreign currency. ஓகே, இதான் வந்து இதோடைய பேஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்பிட்ரேஜ் கெயின் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? டாலரில் வாங்கலாமா இல்லை இதில் வாங்கலாமா, இந்தியன் கரன்சியில் வாங்கலாமா, டிபெண்டிங் அப்பான் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாமில் வரும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் திஸ் ஒன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸ், ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட், ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட், money market hedging, and we have forward and options, money market hedging. Apart from that, we have the other options also. இதெல்லாமே கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எது பெட்டராக இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாடல் தான் ப்ரிடாமினேட்டாக உங்களுக்கு எக்ஸாம் வரும். ஒன்று ஆர்பிட்ரேஜ், ரெண்டாவது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட், மூணாவது வந்து ஹெட்ஜிங். ஓகே, ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க்லேருந்து ஹெட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது? அதுக்கு முன்னாடி we have to understand the Fisher effect. அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பேரிட்டியும் பர்ச்சேசிங் பவர் ரேட் பேரிட்டிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை ஃபிஷர் எஃபெக்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. 1 plus rate of interest of home currency divided by 1 plus rate of interest of foreign currency should always be equal to 1 plus inflation rate in home currency divided by 1 plus inflation of foreign currency. இதாங்க Fisher effect. Right. So you just understand this formula, that's more than enough, and you are going to directly apply this wherever it comes. இங்க question number 1ல பாத்தீங்கன்னா, ascertain the expected future spot rate after 1 year as per the PPE, purchasing power parity for Australian dollar in UK. Given the following information. Okay. So, அப்ப Australian dollars in UK அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன சொல்றாங்க? Australian dollar should be in numeratorல, divided by sterling should be in the new denominator. Current rate whatever it may be, but நமக்கு என்ன தேவை? Current spot rate being 1 sterling is equal to 2 Australian dollar, so 2/1 இருக்கு. This is being 2/1. By applying the purchasing power parity theory, what could be the value in the nth period? Okay, 1 year later. Forward 1 year. அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Into 1 plus inflation rate of home currency divided by 1 plus inflation rate of foreign currency. This is the format. Okay, 2/1. Inflation rate of Australian dollar இருக்கா? இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 3% இருக்கு. 1.03. Now forward rate is equal to, okay, forward rate is equal to
spot rate enter this one 1 plus inflation rate of foreign currency வேணும். ஆனா அது கொடுக்கல. அப்ப அது கொடுக்கலன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கண்ட்ரிலையும் ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு இன்ஃப்ளேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூ கேன் டிபெண்ட் ஆன் த இன்ஃப்ளேஷன் மீன்ஸ் ஃபிஷர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன பர்ச்சேஸ் பவர் பேரிட்டிக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பேரிட்டிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே 1 plus rate of interest of home currency being Australia, so this will be the home currency here. Okay, and UK la வந்து 9% இருக்கு. UK will be in denominator, so 1.0 UK la 9%, Australia la 7%. Is that okay? Yeah, 1.07 divided by 1 plus RF foreign currency, UK தான் foreign அப்படின்னா 1.09 is equivalent to and home currency being Australia எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா 1 plus 3%, 1 plus 3% னா 1.03 divided by 1 plus எந்த ரேட் எனக்கு வேணும் rate of inflation rate of home currency home of foreign எனக்கு வேணும். I need to get this one. Now inflation rate of foreign currency is equal to 1.09 divided by 1.07 into 1.03. இது அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு போகும்போது இன்வெர்ஸ் ஆயிடுது. ஓகே, and here plus 1 becomes ultimate minus 1. I think the rate being 4.93. Am I right? So I can substitute that value here 1.0493. Then the forward rate being 1.9646. Okay, Australian dollar per sterling. Is that clear? Come on, finish up copying this. இது ஃபிஷர் எஃபெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கங்க. எக்ஸ்போஷர், அதாவது நீங்க ஃபாரின் பிரான்ச் படிச்சிருப்பீங்க இன்டர்ல, அந்த ஃபாரின் பிரான்ச் வந்து ஃபாரின் கரன்சில ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை ஹோம் கரன்சிக்கு நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா அது பேர் டிரான்ஸ்லேஷன். அப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண பிறகு மிஸ்மேட்ச் ஆகும், அது பேர் டிரான்ஸ்லேஷன் எக்ஸ்போஷர். தட் வில் பி கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் எக்ஸ்போஷர். கிளியர்? நமக்கு வர வேண்டிய பணம் ஓகே சேல்ஸ் பண்ணோம், அதுக்கு $1,00,000 வரணும்னு நினைக்கும் போது ஒரு டாலர் 80 rupees இருக்கு. 3 monthsக்கு அப்புறம் அவர் கொடுக்க சொல்லியிருந்தோம். 3 monthsக்கு அப்புறம் கொடுக்கும்போது நமக்கு 78 rupees குறைஞ்சி போச்சு ஒரு டாலர். அப்போ நமக்கு ஒரு 2 rupees per dollar குறையுது இல்லையா, அது கேஷ் ஃப்ளோ எக்ஸ்போஷர். அல்லது நம்ம கொடுக்கும் போதும் $1,00,000 கொடுக்கணும்னு நினைச்சோம், இன்னைக்கு 80 ரூபா அவர் 3 months பிறகு கொடுங்க அப்படின்றார். 3 months பிறகு ஒரு டாலர் 84 போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க, யூ ஹேவ் டு பே 4 rupees excess per dollar. தீஸ் ஆர் அகெயின் ரிஸ்க் தான், அது பேர் கேஷ் ஃப்ளோ எக்ஸ்போஷர். இந்த கேஷ் ஃப்ளோ எக்ஸ்போஷர் டியூ டு த டிரான்சாக்ஷன் எக்ஸ்போஷர் இருக்கலாம், ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்போஷர் இருக்கலாம். டிரான்சாக்ஷன் பையிங் அண்ட் செல்லிங், லெண்டிங் ஆர் பாரோயிங் இருக்கலாம். ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்போஷர்னா யூ மே ஹேவ் சம் எனி ஆப்ரேஷன்ஸ் வித் தட் என்டிட்டி இன் த ஃபியூச்சர், லைக் ஒரு ஜாயின்ட் வெஞ்சர் பண்ணியிருப்பீங்க, இந்த மாதிரியெல்லாம் கேஸ் வருது. சம் அதர் எக்கனாமிக் எக்ஸ்போஷர் ஆல்சோ வில் பி தேர். ஸோ இதெல்லாமே கரன்சி எக்ஸ்போஷர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ இந்த எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னால நமக்கு நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்காட்டிலும் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரிஸ்க்கு, அது எப்படி நம்ம சரி பண்ண போகிறோம்? ஹவு கேன் வி ஹெட்ஜ் தட்? ஹவு கேன் வி ஹெட்ஜ்? வி கேன் ஜஸ்ட் லைக் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஃபார்வர்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ், அதே மாதிரி என்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபார்வர்ட் ஆப்ஷன் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஆப்ஷன்ஸ். You know that the difference between forward and future is pre-formatted. Already a lot size will be there in the market. நீங்கள் அந்த lot size தான் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிட்டு போகணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு $10,00,000 வேணும்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ஒரு லாட் சைஸ்னா 1500 சொல்லுவாங்க. அப்போ நமக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த நம்பர் கிடைக்காது. வி ஆர் எனிவேர் க்ளோசர் டு த லாட் சைஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் நம்ம போவோம் அப்படின்ற ஃபியூச்சர். ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட்னா நமக்குன்னு பேங்கர் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாருன்னா எவ்வளோ வேணுமோ அது அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது வந்து டைலர் மேட், அது ரெடிமேட் மாதிரி வச்சுக்கலாம். அது மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அது பேர் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். அஃப்கோர்ஸ் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து த்ரூ பேங்க் மூலமாக இல்லை அப்ரூவ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக தான் போக போகிறீங்க.
Like stock market la ஒரு price increase ஆக போகுது அப்படி சொன்னா you can go for call options. விலை குறையிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா put optionல எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா அதே மாதிரி you too have the options here. Call option and put option. ஷேரை ஆப்ஷன் ப்ரைஸிங் மூலமாக கால் யூரோப்பியன் புட் யூரோப்பியன் மூலமாக வாங்குறது பதிலாக இங்கே ஃபாரின் கரன்சியே கால் யூரோப்பியன் அண்ட் புட் யூரோப்பியனில் நீங்கள் வாங்குவீங்க. தட் வில் பி அவைலபிள் ஹியர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் we have money market hedging also. மணி மார்க்கெட்டிங் ஹெட்ஜிங்னா என்ன? ஸோ இதை நம்ம இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸோட பார்த்தோம்னா புரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த 4 ஐட்டத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஹெட்ஜிங் ஃப்ரம் த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ ஃபார்வர்ட் ஹெட்ஜிங், ஃபியூச்சர் ஹெட்ஜிங், ஆப்ஷன் ஹெட்ஜிங், இந்த மூணுமே ஸ்டாக் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு ஷேரோட வேல்யூ 100 rupeesன்னு சொன்னால் ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? ஃபார்வர்டில் என்டர் பண்ணிக்கலாம், ஃபியூச்சரில் என்டர் பண்ணிக்கலாம், அல்லது கால் யூரோப்பியன் புட் யூரோப்பியன் எதில் வேணாலும் என்டர் பண்ணுறீங்களே. அப்போ ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் 100 ரூபாய் பதிலாக ஒரு டாலரோட ப்ரைஸ் 100ன்னு வச்சுங்க, அவ்வளோதான். மற்றபடி எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுல ஆஸ் யூஷுவல் நார்மல் ப்ராசஸ் தான். கிளியர்? Now let's see the first one. Let's see the first one. Yeah. A US firm is scheduled to receive Canadian dollar 1.6 million payment. So US, okay. Home currency being US. Okay. And foreign currency being Canadian dollar. உங்களுக்கு எவ்வளோ வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க 1.6 million வரப்போகுது from the Canadian firm in 90 days. எப்போ 90 days பிறகு. And then the 90-day forward rate is now this much, அதாவது forward by 90 days. $0.6 per Canadian dollar. What should the US firm do to hedge the transaction? How many dollars will it receive in 90 days? ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டுட்டால் கரெக்டாக 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு கனடியன் டாலருக்கும் உள்ள ரேட் வந்து முன்ன பின்ன வரலாம். அந்த ரிஸ்க் எனக்கு வேணாம் சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? யூ கேன் என்டர் இன்டு த ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். அப்படி ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் நீங்கள் என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டாலர் அண்ட் த கனடியன் டாலர் பீங் 0.6 பர் டாலர் கனடியன் டாலர். உங்களுக்கு 1.6 கனடியன் டாலர் மில்லியன் கனடியன் டாலர் வந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஈக்குவலன் டாலர் உங்களுக்கு கேரண்டி எவ்வளோ கிடைக்கும்னு சொன்னால் 1.6 into 0.6 டாலர் 9,60,000 உங்களுக்கு கேரண்டியாக வரும். யூ வில் கெட் கேரண்டி திஸ் ஒன். அப்படி பண்ணலன்னா அந்த நேரத்தில் சப்போஸ் 0.5 தான் இருக்குன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும்? 0.5 தான் இருக்குது ஒரு கனடியன் டாலர் அப்படின்னா 1.6 மில்லியன் அப்படின்னு சொன்னாக்க மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 0.8 மில்லியன், அதாவது 8 லட்சம் தான் நமக்கு இருக்கும். அப்போ லூஸ் தானே பண்ணுறீங்க. இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எனக்கு எடுக்க விருப்பம் இல்லை சார். என்டர் இன்டு த ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். இஸ் தட் கிளியர்? ஷேரை பண்ணுற மாதிரி இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? இங்கே ஃபாரின் கரன்சியை நீங்கள் ஃபார்வர்ட் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. கிளியர்? கமான், மேக் நோட் ஆஃப் இட். ஸோ 4 ஆப்ஷனில் ஃபார்வர்ட் அவ்வளோதாங்க. ஃபியூச்சர் அதே தான். ஸ்பீடப் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு லிபார் 2% இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா 1% சேர்த்தாக்க we have to pay 3% இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, இது 6 monthsக்குரியது தான். லிபாரே 6 months தான். அதோட 1% சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் 3% கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இது பர் இயருக்கு வச்சுக்கலாம்ப்பா. திஸ் இஸ் பர் ஆனம். இது 6 months அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா cumulative 6 months once. So the rate of interest is per annum, but yearly twice compounding. 6 months ஒரு முறை இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க, திரும்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ 3% is for per year. Exchange rate with the bank elicit the following information. Spot rate being dollar rupee 48.5275 இருக்கு per dollar. 6 month forward rate இது இருக்கு. ஓகே, 48.4575 per dollar. What would be their total commitment in rupees if they enter into the forward contract? Forward contract enter பண்ணிருந்தாக்க என்ன ஆகும்? This will be their own exchange rate. Rupee by dollar. Okay. One second.
Yeah. Rupee by dollar 48.4575 per dollar. நீங்க 2 lakhs டாலர் வாங்கி இருக்கீங்க. இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் 3% சேர்க்கணும் 1 இயருக்கு, பட் 6 months தானே. So add interest 1.5% on this. 2 lakhs 1.5% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 3,000. Ultimate payment for you here being $2 lakhs 3,000. Indian rupee term if you enter into the forward contract 2 lakhs 3,000 dollar கொடுக்கணும் அப்படி சொன்னாக்க, as per your contract, forward contract, this is the amount you are supposed to pay. So then 2 lakhs 3,000 into 48.4575 will be the ultimate payment. The ultimate payment you have to pay by the end of 6 months being 98 lakhs 36,873. Will you advise them to do so? Explain the giving reasons. We have to advise them. Suppose நம்முடைய rupee depreciate ஆக போகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க, அதாவது டாலர் அப்ரிஷியேட் ஆகுது, in return rupee is going to depreciate அப்படின்னு சொன்னாக்க, you can freeze this way. But in a reverse case, டாலர் depreciate ஆக போகுதுங்க, கன்ஃபார்ம்ங்க rupee appreciate தான் ஆக போகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க, you can wait. You can enter into the forward contract in this position. In this position, leave it untouched. அந்த டேட்ல பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணலாம். Okay, clear? So இது final answer கொடுக்கணும், இதுக்கு conclusion. Come on, make a note of it. Today invoiced sales to an Indian company. Okay, the payment being due in 3 months from the date of invoice. So எங்க? India, US. இங்கேருந்து சப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதுக்காக இன்வாய்ஸும் போட்டிருக்கிறாங்க. Then the invoice amount being $13,750. Okay, payable in 3 months. Payable in 3 months. Today's spot rate being this one, rupee by dollar 0. Okay, reverse la irukka idu. Okay, so we have the reverse value. Rupee dollar in numerator, rupee is in the denominator. 0.0275 dollar will be payable for every 1 rupee, which is equivalent to 5 lakhs rupees. அப்போ 5 lakhs rupees தானே. இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? I think 13,750. அதான் அவங்க சொல்லிட்டாங்களே, $13,750, 5 lakhs into 0.0275. அவங்களே கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்டாக இருக்கு. ஸ்பாட்டில் பே பண்ணிங்கன்னா if you are dealing in the Indian company's view, ஸ்பாட்டில் பே பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் 5 lakhs rupees கொடுக்கலாம். Okay. It is anticipated that the exchange rate will decline by 5% over 3 months period. And in order to protect the dollar's proceeds, the importer proposes to take appropriate actions through foreign exchange market. Importer. Okay, yaar importer? India. The 3 months forward rate is quoted at this rate. Appa, this spot rate. Forward rate la வந்து பாத்தீங்கன்னா forward 3 months டாலர் பை ரூபி எப்படி இருக்குன்னா 0.0273 ஆக இருக்கு by 1. இப்படி இருந்துச்சுன்னா இவர் 5 lakhs தான் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. 5 lakhs கொடுக்க வேண்டியதா இருந்தால் if he has entered into the forward contract, how much he has to pay? Okay, forward contract. Okay, so 5 lakhs into 0.0273, how much will be payable? 5 lakhs 3,663. 5 lakhs into 0.0273.
Okay, 5 lakhs into, sorry, not 5 lakhs. இது போடணும் இல்லையா, மிஸ் பண்ணிட்டேன், சாரி. You have to pay the dollar 13,750. அப்ப rupee value எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு? 13,750 into 1 divided by 0.0273 நீங்க கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. So the ultimate value being rupee 5 lakhs 3,666. 3,663. Okay. So you are paying so much money. Almost 3,663 excess கொடுக்குறீங்க. ஒன்னு இப்ப கொடுங்க, டென்ஷனே கிடையாது. 5,000 5 lakhs கொடுத்தா போதும். இல்ல 3 months அப்புறம் அந்த 3 மாசத்துடைய பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, டேர்ம் ஆஃப் த கிரெடிட் பீரியட், அப்ப என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னா 3,663 கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு எக்ஸஸா. அப்ப நீங்க கணக்கு பண்ணி பாருங்க, அந்த 5 lakhs உங்களுக்கு 3 மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் 4,000, then you can avail this. இல்லையா, இன்னைக்கே கொடுத்துட்டா உங்களுக்கு ரிஸ்க் கம்மி. Is that okay? Now, if you are required to show the expected loss and to show how it can be hedged for the forward rate, what is the expected loss? Sir, இது வந்து hedge பண்ணி இருக்கீங்க. Hedge பண்ணாம விட்டா unhedged இருந்தா, unhedged இருக்கிறதா expected loss. Spot rateல எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க டாலர் பை ரூபி 0.0275 per டாலர் இருக்கு, per ரூபி இருக்கு. It is anticipated that the exchange rate will decline by 5% over the 3 months period, and in order to protect 5% decline ஆயிடுது. Okay, அப்ப 5% decline ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ரூபி வேல்யூ டிக்ளைன் ஆகுது. அப்ப நியூமரேட்டர்ல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். 1 minus 5%. Then the conversion rate here being 0.0275 into 0.95. This value being 0.026182 குறைஞ்சு போச்சு. இது எக்ஸ்பெக்டடுங்க, இது எக்ஸ்பெக்டட். இந்த மாதிரி நடக்கும்னு நான் நம்புறேன். எக்ஸ்பெக்டட், இது நடக்கல, நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னா I have to pay $13,715 சொன்னால் in terms of rupees after this how much will be payable? 13,750 divided by 0.02182. The overall payment will be 13,750 divided by 0.026182. Okay, 5,25,169 வருது. இது இந்த வேல்யூ தப்பா போட்டிருக்கிறேன், 6125. Okay, now after this 13,750 divided by 0.026125, the ultimate value being 5,26,316 கொடுக்க வேண்டியதா போச்சு. அன்ஹெட்ஜ் பண்ணி 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் கொடுக்கலாம் சார், வரது வரட்டும் போங்க, ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட்லாம் நான் என்டர் ஆகல அப்படின்னு சொன்னாக்கா யூ ஹாவ் த ரிஸ்க் ஆஃப் பேயிங் 5,26,316. பேசாம இதை பண்ணியிருந்தால் நீங்க எவ்வளவுதான் கட்டியிருப்பீங்க. இல்ல போனா போடுறது இப்பயே கட்டியிருந்தால் 5 லட்சத்தோட வேலை முடிச்சிருப்பீங்க. யூ மேட் ஹவ் பேட் ஒன்லி 5 lakhs. ஆனா இப்பயே கொடுக்கறதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க் வந்து அவாய்ட் பண்ணுவீங்க. ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை நீங்க விட்டீங்களா சார், 3 மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா. அப்போ ஆல்வேஸ் கம்பேர் வெதர் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ பீ பிளேயிங் எ ரோல். அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அதையும் சேர்த்து பார்த்துட்டோம்னா that is coming under money market hedge. Money market hedge, is that clear? Yeah, come on. So with that 3 concepts over, now we are going to incorporate the money market hedge hereafter. Sir, MN, a UK substantial portfolio, has substantial portfolio of its trade with American and German companies. It has recently invoiced a US customer a sum of $5 lakhs. So UK க்கும் US க்கும் நடுவுல நடக்குது. UK and US. Okay. இதுல it has recently invoiced US customer
a sum of $5 lakhs. இங்கேருந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, சப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த சப்ளைக்கு இவர் பில்லு போட்டது $5 lakhs பில்லு போட்டார். ஆனால் யூகேல இருக்கிறவருக்கு அவருக்கு ஸ்டெர்லிங் தான் வேணும். அவர் $5 lakhs கொடுப்பார். திரும்ப அவர் யூகே ஸ்டெர்லிங்காக மாற்றிக்கிட்டு இவர் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறார். ஓகே, when it is 1 year's time, 1 year's time, இதுக்கு பணத்தை இவர் 1 year's டைமில் கொடுப்பார். MN Finance Director is considering 2 methods of hedging the exchange rate risk. அந்த ரேட்டில் மாறிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, அதுக்காக அவங்க 2 ஃபார்மேட்டை பார்க்குறாங்க. Number 1 being borrowing interest present value of $5 million, now for 1 year converting the amount into sterling and repaying the loan out of the eventual receipts. இது பேர் மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜிங். இது பேர் மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜிங். Method 2, entering into 12-month forward exchange contract with the company's bank to sell $5 million. Okay. So, இவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா forward contract enter பண்ணிக்கலாம். Spot trade இது, forward trade இது. If they could have entered into forward contract, அது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அதெல்லாம் அதை முதல் முடிச்சிடுறேன். Forward contract. Forwardல என்ன ரேட்ல இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க dollar by sterling $1.6125 per sterling. இது 1 year பிறகு 1 year பிறகு அவர் எனக்கு எவ்வளவு கொடுப்பாரு, $5 lakhs கொடுப்பார். $5 lakhs $5 lakhs கொடுத்தா அதை நீங்க ஸ்டெர்லிங்கை நம்ம நாட்டு கரன்சியை கன்வெர்ட் பண்ணா எவ்வளோ இன்ஃப்ளோ வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, in this case the inflow being sterling 3,10,078 வருது. Is that okay? Now I'm going to go deal with the money market hedge. Money market hedge என்ன பண்றோம்னா, இவர் யூஎஸ்ல இருக்கிறவர் எனக்கு 1 வருஷத்துக்கு பிறகு 5 லட்சம் தருவார்கள் இல்லையா, அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க, borrow present value from here, borrow present value of US dollar $5 lakhs and the dollar is converted into sterling at spot. இப்பே கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க. அப்ப you get the sterling here. இந்த ஸ்டெர்லிங் எப்ப கிடைக்குது, 1 year later. 3,10,078 1 year later. இது இன்னைக்கே கிடைச்சிருச்சு. ஆனா கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே பீரியட்ல இருக்கணும் இல்லையா, அதால நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, ஸ்டெர்லிங் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க in UK for the same 1 year. அப்புறம் அது 1 year பிறகு வித்ட்ரா பண்றங்க. ஓகே, amount by the end of first year, amount by the end of the year. அப்ப இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, எது பெட்டரா இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணலாம். சார் இங்க கடன் வாங்கினது சார், அந்த 1 year பிறகு யூஎஸ்ல எனக்கு தர வேண்டிய ஒரு தருவார்ல, அதை வச்சு கொடுங்க. எக்ஸுங்கிற ஒரு தர வேண்டியது இருக்கு, அங்க வந்து சிட்டி பேங்க் இருக்கு. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சிட்டி பேங்க்ல இருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் கடன், பிரசன்ட் வேல்யூ கடன் எடுக்கிறேன். ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போக 4 லட்சம் தருவாங்க. 1 year முடிஞ்ச பிறகு எக்ஸ் எனக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பார்ல, அதை சிட்டிக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த கடனும் அந்த இன்ட்ரெஸ்டும் சேர்ந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். எனக்கு இன்னைக்கே வந்துருச்சு, அது இந்தியாவில் மீன்ஸ் யூகேக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதை 1 yearக்கு வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறேன். இங்கேயும் 1 year எண்டில் தானே கிடைச்சது, அதனால இங்கேயும் எனக்கு 1 year பிறகு எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதான் 1 year இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் யூகேல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தால் 1 yearோட இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. இந்த நம்பரா. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ பிரசன்ட் வேல்யூ யூஎஸ்ல வாங்கும்போது யூஎஸ்ல என்ன ரேட் இருக்கு, 3.5 இருக்கு. அப்ப 5 lakhs divided by 1.035 will be the sterling available today. So dollar available, $4,83,092 you are getting today. இப்போ இந்த டாலரை நீங்க என்னவா மாத்த போறீங்க, ஸ்டெர்லிங்கா மாத்த போறீங்க at spot. ஸ்பாட்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எப்படி இருக்கு, ஓகே, டாலர் பை ஸ்டெர்லிங் 1.6355 பர் ஸ்டெர்லிங் இருக்கு. நமக்கு எவ்வளவு டாலர் இப்போ கிடைச்சிருச்சு, 4,83,092. அப்போ வாட் அபவுட் த ஈக்குவலன்ட் ஸ்டெர்லிங் சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஸ்டெர்லிங் இஸ் ஈக்குவலன் டு 2,95,198 கிடைக்குது. இது 0th பீரியட்ல கிடைக்குது,
இது 1 இயர்ல வருது. அப்ப ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது இல்லையா? அப்ப இத ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டு கொண்டு போங்க. இல்லைன்னா இது 0th பீரியட் கொண்டு வாங்க. ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணும். I assume I am going to take this to the 1 year end. அப்போ 1 year interest நான் இப்போ ஆட் பண்ண போறேன். எந்த நாட்டில் இருக்கிறேன்? யூகே. யூகே உடைய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் ஆட் பண்றேன். ஸோ 4% will be addable. அப்போ I have to multiply this with the rate of interest பண்ணோம்னா the ultimate value being sterling 3,07,006 வருது. இது பேர் மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜ். மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜிங், அதாவது பாண்டோ அல்லது கமர்ஷியல் பேப்பரோ இல்லை ஏதாவது லோன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஏதாவது ஒன்று வாங்கி வைக்கிறீங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் மணி மார்க்கெட்டில் ஷார்ட் டேர்ம் 3 months 4 months மெச்சூரிட்டி ஆகக்கூடிய மணி மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதன் மூலமாக ஹெட்ஜ் பண்ணுறது பேர் மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜிங். இப்படி பண்ணதுனால அல்டிமேட்டாக 1 year எண்டில் உங்களுக்கு ஒரு 3,07,006 ஸ்டெல்லிங் இருக்குது. அது போல் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 3,10,000 வருது. இதற்கெல்லாம் இதுதான் பெட்டர் இருக்குது. ஸோ சிம்பிளி கேன் கோ ஃபார் த ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் ரேதர் தென் திஸ் ஒன். ஸோ இந்த மாதிரி 2 காம்பினேஷன்ஸில் வரும் ஃபார்வர்ட் அண்ட் மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜிங். ஃபியூச்சரும் மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜிங்கும் சேர்ந்து வந்தால் அது எப்படி இருக்கும் அதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா டாபிக் ஓவர் ஆகிடும். கமான். ஸோ இங்கே ஃபார்மேட் கிளியராக கொடுத்துருப்பேன் புக்கில். இது வந்து நான் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். எது வேணுமோ காப்பி பண்ணிங்க, ஸ்பீடப் பண்ணுங்க. ஓகே, இங்கே பல பர்ச்சேசஸ் நடக்குது. ஃபார் தட் 3 lakhs francs should be payable. Swiss francs will be payable, 3 lakhs. This payment must be made in Swiss francs in 90 days. In 90 days. The following quotations are and expectations exist. US rate of interest 16% per annum. 3 months எவ்வளோ வரும்? 4%. Interest rate 12% இருக்கு அப்படின்னா 3% being Swiss rate. 90-day ஃபார்வர்ட் ரேட் இது, ஸ்பாட் ரேட் இது. இப்போ நீங்கள் ஃபார்வர்ட் ரேட்டில் என்டர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்? நவ் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் பேயபிள்ஸ். யூஎஸோட ஆங்கிளில் பார்க்குறோம் பேயபிள்ஸ். ஸோ டாலர் பை ஸ்விஸ் ஃப்ராங்க், ஸ்பாட் ரேட் பீங் 0.404 divided by 1 Swiss franc. So you have to pay around 3 lakhs Swiss francs by the end of 90 days. ஸோ அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஃபார்வர்ட் ஹெட்ஜிங்கில்? 3 lakhs into 0.404. ஓகே, ஸ்பாட் ரேட்டா? ஓகே, ஃபார்வர்ட் ரேட் தானே வேணும். சாரி, ஃபார்வர்ட் ரேட் பீங் 0.400. I have to take the forward rate. So ultimately நான் டாலர் 1,20,000 rupees தர வேண்டியது இருக்கு 90th டேட்ல இருக்கக்கூடிய அவுட்ஃப்ளோ. அது பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்விஸ் ஃப்ராங்க் இப்பயே நீங்க அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. எங்க? ஸ்விஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க. You invest present value in Swiss. Present value of Swiss franc 3 lakhs today itself. அப்போ அந்த present value Swiss franc இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும்? உங்களுடைய டாலரை அந்த வேல்யூக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸ்விஸ் ஃப்ராங்கா. என்கிட்ட இப்போ பணம் இல்லையே சார், அப்போ இன்னைக்கு பாரோ பண்ணிக்கிங்க. ஸோ பாரோ இன் யூஎஸ். 3rd monthல நீங்க கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா, அதை கொடுத்துருங்க. பாரோ டாலர் அட் ஸ்பாட். ஓகே, நீங்க பாரோ பண்ணீங்கன்னா இதே மாதிரி 90th டேட்ல அந்த பாரோயிங்ஸ் நீங்க பேமெண்ட் பண்ணிருக்கணும் இல்லையா. யூஸ்வலா தேர்ட் பார்ட்டி கொடுப்பீங்க, நீங்க இப்ப பாரோயிங்ஸ் கொடுக்க போறீங்க 90th டே. You have to multiply with the rate of interest. யூஎஸ்ல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 3%. ஸோ 1.03 வச்சு நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும். தட்ஸ் வாட் அபவுட் த 90th டேட் உடைய அவுட்ஃப்ளோ. அப்ப 3 lakhs உடைய பிரசன்ட் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 3 lakhs Swiss franc. இங்க 3% இருக்கு. இது யூஎஸ் வந்து 4%. சாரி, திஸ் இஸ் 4%. ஸ்விஸ்ல 4%, 3% இருக்குன்னா you have to discount this with 3% here. Then the ultimate value being Swiss franc 2,91,262 can be invested today itself. இன்னைக்கு இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க.
இன்வெஸ்ட் பண்றது பணம் இல்லையே சார், கடன் வாங்குங்க. எங்க? யூஎஸ்ல வாங்குங்க, உங்க நாட்டுல வாங்குங்க. அப்ப எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்கணும்? ஸ்பாட் ரேட்ல இந்த கடன் வாங்கியிருக்கணும் இல்லையா? இந்த அமௌண்ட் பாரோயிங்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்? ஸ்பாட் ரேட்ல வந்து டாலர் பை ஸ்விஸ் franc இஸ் ஈக்குவல் டு spot rate. Spot rate is this one, 0.404 per Swiss franc is equal to Swiss franc being 2,91,262 is in need. Then multiply பண்ணீங்கன்னா how much you supposed to borrow here now? Okay. How much you have to borrow? dollar, sorry. Yeah. Dollar 1,17,000, 1,17,670 will be borrowed today. அப்போ 90th டேக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா 1.04 நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். 4% இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா the outflow by this way being $1,22,377. மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜ் பண்ணதுனால உங்களுடைய அவுட்ஃப்ளோ ஆன் த 90th டேட் 1,22 இருக்கு. நீங்கள் பேசாமல் ஃபார்வர்ட் பண்ணீங்கன்னா 1,20 தான் இருக்கு. இதுதான் பெட்டர் rather than this one. So you apt this one rather than the other way. You don't go for the money market hedging. Clear? Yeah, make a note of it.